వెల్కమ్ టు స్ఫూర్తి న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. గుజరాత్ కు మోడీ ఇచ్చిన సహకారాన్ని మేమెప్పుడూ కోరుతున్నాం. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. వీరులపాడు జడ్జూరు బీసీ హాస్టల్ పై ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ ఆకస్మిక తనిఖీ. తిరుమలలో వర్షం, భక్తుల ఇబ్బందులు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం త్వరగా అనుమతులు మంజూరు చేయాలని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. ప్రాజెక్టులకు వేగంగా అనుమతులు లభిస్తే హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చెందుతుందని, తర్వాత దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మరింత కీలకంగా మారుతుందని చెప్పారు. హోటల్ ఐటీసీ కోహినూర్ లో నైరుతి రాష్ట్రాల పట్టణాభివృద్ధి మంత్రుల ప్రాంతీయ సమావేశంలో సీఎం మాట్లాడారు. హైదరాబాద్ ను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు కొత్త నగరాన్ని నిర్మించాలని భావిస్తున్నాం. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 పేరుతో కొత్త ప్రణాళిక రూపొందించాం. ప్రపంచంలోనే ఆర్థికంగా ఎదిగిన దేశంగా భారత్ ను అభివృద్ధి చేసేందుకు కేంద్రం కృషి చేస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాల్లో తెలంగాణ కూడా భాగమవుతుంది. రాష్ట్రాలకు కేంద్రం సహకరిస్తే దేశాభివృద్ధి మరింత వేగమవుతుంది. కేంద్రం నిర్దేశించుకున్న $30 ట్రిలియన్ ఎకానమీలో రాష్ట్ర వాటా 10% ఉండాలని భావిస్తున్నాం. జీడీపీలో ప్రధానంగా 5 మెట్రోపాలిటన్ నగరాలైన ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్ దేశానికి ఎంతో కీలకంగా ఉన్నాయి. कटर जी, जो नरेंद्र मोदी जी जो कहा है विकसित भारत 2047 $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो सोच रहा है, तेलंगाना की तरफ से, तेलंगाना राज्य की तरफ से हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए कि तेलंगाना राइजिंग 2047. हम लोग ये टारगेट बनाए कि 2034 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2047 के तक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी. अभी हमारा पॉपुलेशन है 2.5%. We are contributing 5% economy in the country. Our target is up to 2047. We wanted to contribute 10% economy of this country. मोदी जी जो सोच रहा है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, 100 साल जब हमारा आज़ादी होकर हम जो खुशियां मना रहे, तब तक तेलंगाना भी इस देश तरक्की में हम लोग हिस्सा लेना चाहता है. और हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता है. इस जनता के लिए खाली 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, 29 स्टेट्स है, मगर हर राज्य उसका मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, these 5 metropolitan cities are contributing like anything in Indian economy. और जीडीपी ये 5 शहरों से आ रहा है. कि इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जो अर्बन डेवलपमेंट में जो प्लानिंग बना रहा है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए एक अलग पॉलिसी बना दो. क्योंकि इस देश अगर आगे तरक्की करना है तो अर्बनाइजेशन इज द ओनली वन सॉल्यूशन. वेयर इंडिया हैज टू ग्रो, इंडिया हैज टू कॉम्पीट विथ अदर यूएस, जापान और चाइना. वी हैव टू चेंज आवर प्लान्स. Yes, agrarian economy, agriculture economy is one factor, but urbanization is important factor in this country. Urbanization अगर होना है, एक तरीका से अगर डेवलपमेंट आना है तो अर्बन मिनिस्ट्री हैज टू प्लान फॉर समथिंग. पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज अगर हम डेवलप करते गए, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अगर बनाए तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं. पूरा दुनिया कोविड के बाद चाइना +1 कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए ढूंढ रहा है. चाइना +1 इज ऑल्टरनेट इज इंडिया. तो वो काम करना है तो हम लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटर, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सारे करना है. तो आप खुद आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप मुख्यमंत्री बहुत साल किए, मुख्यमंत्रियों का तकलीफ सबसे ज्यादा आप जानते हैं. मोदी जी भी पहले 12 साल मुख्यमंत्री काम किए, गुजरात मॉडल बनाए, तो आप दोनों को पता है मुख्यमंत्रियों का तकलीफ कैसे रहता है. और केंद्र सरकार ने अगर साथ नहीं दिए तो हम तरक्की करना इतना आसान नहीं है. जहां पर स्कोप है वहां पर आप एंकरेजमेंट भी करना है. और योर सीनियर
हमारे जैसा नौजवान को अब मदद दिए तो हम बड़ा भाई समझ के मोदी जी को हम सीधा सीधा कह दिए, इस देश का प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री के लिए बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई बड़ापन दिखा के हमको मदद दिए तो हम तरक्की कर सकते। వైకుంఠ ఏకాదశిపై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డిసెంబర్ 30 నుండి 10 రోజుల పాటు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కల్పించనున్నట్లు టీడీపీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని పేర్కొన్నారు. మొత్తం 182 గంటల దర్శన సమయంలో 164 గంటల సామాన్య భక్తులకే కేటాయిస్తామని తెలిపింది. దీంతో సామాన్య భక్తులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని వివరించారు. టీటీడీ పాలక మండలి సమావేశం అనంతరం మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు. మొదటి 3 రోజులు 300 శ్రీవాణి దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు రోజుకు 15,000 నుండి 300 దర్శన టికెట్లు, 1000 రూపాయల టికెట్లు, శ్రీవాణి దర్శన టోకెట్లు రెగ్యులర్ పద్ధతిలో కేటాయిస్తున్నట్లు చెప్పారు. విధానం అమలు చేయాలని చెప్పేటువంటి నిర్ణయాన్ని బోర్డు తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా నవంబర్ 27 నుండి 1వ తేదీ వరకు భక్తుల టోకన్ల కోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. డిసెంబర్ 2వ తేదీన డిప్లో ఎంపికైన వారికి దర్శన సమాచారాన్ని పంపించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా స్థానికులు తిరుపతిలో నివసించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి జనవరి 6, 7, 8 తేదీల్లో రోజుకు 5,000 టోకన్లు చొప్పున స్థానికులకి ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ పద్ధతుల్లో బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంకేమన్నా డీటెయిల్ ఇవన్నీ కూడా కావాలంటే మేము దీన్ని ఒక నోట్ లాగా తయారు చేసి మీడియాకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అది అడిషనల్ ఈవో గారు మీకు అందజేస్తారు. ఈ నెల 27వ తారీఖున శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో 2వ ప్రాకారం నిర్మాణానికి భూమి పూజ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ద్వారా అమరావతిలో అక్కడ మళ్ళీ ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఫౌండేషన్ వేస్తున్నారు. దానికి కూడా ఈ సమాచారాన్ని కూడా భక్తులందరికీ చేరవేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాం. ఇకపోతే ఇది పరకామణి కేసు ఏదైతే ఉందో అది ఎన్నో రకాలుగా వెళ్తుంది. ఈ భక్తుల మనోభావాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పరకామణి కేసును నిష్పక్షపాతంగా విచారణ చేసి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి నివేదించాలని ఈ బోర్డు నిర్ణయించారు. అందుకు అనుగుణంగా బాధ్యులపై క్రిమినల్ చర్యలు కూడా తీసుకోవాల్సిందిగా బోర్డు తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఎంతటి వాళ్ళు ఉన్నా కానీ ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంటే కాకుండా దాని ముందు దాని తర్వాత ఇలాంటివి ఏమన్నా జరిగాయా అనేటువంటిది సమగ్రంగా దర్యాప్తు చేయాలని చెప్పేసి బోర్డు నిర్ణయం చేసింది. దాన్ని మనం ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తాం. ప్రభుత్వం ఏం చర్యలు తీసుకుంటుందో దానికి అనుగుణంగా మేము బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏదైతే రెజల్యూషన్ చేసామో దీన్ని ఈ కాపీ మీకు ఒక 1-2 అవర్స్లో మీ మీడియాకి అడిషనల్ ఈవో గారి ఆఫీస్ నుంచి మీకు వస్తాయి. దాన్ని మీరు కూలంకషంగా చూసి దాన్ని ఎలాబరేట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏమన్నా దర్శనాల గురించి ఏమన్నా ఉంటే మరి మీరు అడిగితే మీకు సమాధానం చెప్తాం. ఈ దర్శనాల్లో టైమింగ్స్ కానీ వాటి గురించి కానీ భక్తులకి ఏమన్నా ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే. తిరుమలలో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. అల్పపీడన ప్రభావంతో వేకువజామున మొదలైన వర్షం నిరంతరంగా పడుతోంది. స్వామివారి దర్శనానికి లడ్డూ విక్రయశాలకు వెళ్లే భక్తులు వర్షం కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చలి తీవ్రత అధికంగా ఉండడంతో పిల్లలు, వృద్ధులు వణికిపోతున్నారు. 2 ఘాట్ రోడ్డులో ప్రయాణించే భక్తులను విజిలెన్స్ అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
అంటే మీ బస్సు అంటే ఇంకా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత ఆ పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్న కారుమూరి వెంకటరెడ్డిని అరెస్టు చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు. ఈ రోజు ఉదయం హైదరాబాద్ లోని వెంకటరెడ్డి ఇంటికి వెళ్లిన తాడిపత్రి పోలీసులు ఆయన్ని అదుపులోకి తీసుకుని ఏపీకి తరలించారు. అయితే ఎలాంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండానే అరెస్టు చేయడం ఏంటి అంటూ వెంకటరెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసుల తీరుపై వెంకటరెడ్డి భార్య తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు ఈ వ్యవహారంపై స్పందించిన వైసీపీ సీనియర్ నాయకుడు మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ప్రభుత్వం పోలీసుల వ్యవహార శైలిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి వెంకటరెడ్డిని నోటీసులు ఇవ్వకుండా అక్రమంగా అరెస్టు చేశారని ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు. మార్నింగ్ 7 to 8 మధ్యలో వచ్చారండి. ఒక 4 members అయితే పైకి వచ్చారు ఇంటికి. కింద ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు. వచ్చేసి జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ చేయడానికి వచ్చామని చెప్పారు స్టార్టింగ్ అయితే. తర్వాత లేదు నోటీసులు ఇవ్వడానికి వచ్చామని చెప్పారు. మళ్ళీ తర్వాత లేదు విచారణకు తీసుకొని వెళ్తున్నామని చెప్పారు. వచ్చిన తర్వాత నా ఫోను ఆయన ఫోను 2 ఫోన్లు వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకున్నారు. ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేసినా ఇష్యూ చేయొద్దు, ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయొద్దు, అది మీకే మంచిది కాదు అన్నట్టు చెప్పారు. లాస్ట్కి కొంచెం సేపు వాదించిన తర్వాత లాస్ట్కి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఒకటి నా ఫోన్ ఒకటి చేతికి ఇచ్చేసి వెళ్ళారు. అండ్ ఆయన ఫోన్ తీసుకొని వెళ్ళారు. అది ఏ పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకొని వెళ్తున్నారు అని నేను అడిగితే తాడిపత్రి పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకొని వెళ్తున్నాము, అక్కడే తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చారని చెప్పారు. ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నావు, అరెస్ట్ చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి కారణాలు ఏమైనా చెప్పారా మీకు? ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు, ఒక సిఐ చనిపోయాడు కదా, దాని గురించి ఒక 2 days బ్యాక్ మీరు ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు, దాని గురించి వచ్చాము, వేరే ఎవరో కంప్లైంట్ ఇచ్చారని చెప్పారు. అయితే దాని గురించి నోటీస్ కానీ మా చేతికి అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు. నాకు ఈవెన్ ఫోన్లో కూడా ఏం చూపించలేదండి నోటీస్, ఇదిగో ఇలా అని చెప్పేసి నాకు కూడా ఏం చూపించలేదు. మీ పేరండి? నా పేరు హరిత అండి. ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు పోలీసులు ఇక్కడికి? 7 to 8 మధ్యలో వచ్చారండి. 7:50 అరౌండ్ ఆ టైంలో. వీరులపాడు మండలం బజార్లో బీసీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో ఆకస్మికంగా తనిఖీ. రాష్ట్ర ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ చింతా విజయ్ ప్రతాప్ రెడ్డి ఈ రోజు వీరులపాడు మండలంలో జుజ్జూరు గ్రామంలోని బీసీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో ఆకస్మిక తనిఖీ నిర్వహించిన ఫుడ్ కమిషనర్ ప్రతాప్ రెడ్డి. హాస్టల్లో ప్రస్తుతం 48 మంది విద్యార్థులు నివసిస్తున్నారు. హాస్టల్లో కల్పిస్తున్న వసతులు చాలా బాగున్నాయని, ఏర్పాట్లపై విద్యార్థులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారని చైర్మన్ విజయ్ ప్రతాప్ రెడ్డి తెలిపారు. హాస్టల్లో అందిస్తున్న ఆహారం గురించి విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు జీరా రైస్ కు బదులుగా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇవ్వాలని కోరారు. హాస్టల్ వార్డెన్ పివి రామరాజుతో చైర్మన్ మాట్లాడుతూ పిల్లలకు ఇదే విధంగా మంచి నాణ్యమైన ఆహారం అందించాలని సూచించారు. భోజనం నాణ్యతపై రాబోయే 16 నెలల పాటు తనిఖీలు నిరంతరంగా కొనసాగుతాయని విజయ్ ప్రతాప్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు. ఈ 65 గ్రాముల ఒక పిల్లడికి 35 గ్రాముల ఒక పిల్లడికి ఇవ్వడం అనేది మనకి 2 పిల్లలు ఉండి వాళ్ళు చిన్నది ఒకటి పెద్దది తీసుకోవాలి, ఇంకోరు ఇంట్లో కొట్లాడతారు. నాకు నీకు సన్నది పెట్టినా అట్లా మనకి ఏంటంటే అట్లా సిచ్యువేషన్. అప్పుడు మనము నేనండి మీ విజయ్ ప్రతాప్ రెడ్డి, ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్. ఈరోజు మన జుజ్జూరు వీరులపాడు మండలానికి సంబంధించిన ఒక బీసీ ప్రీ మెట్రిక్ స్కూల్, అంటే ఇక్కడ చదువుకొని ఇక్కడ నివసిస్తూ పక్కన స్కూల్లో చదువుకుంటారు అన్నమాట. ఇక్కడ ఉండే ఈ పిల్లల హాస్టల్కి రావడం జరిగింది. బాగున్నాయి ఇక్కడ అన్ని వసతులు, పిల్లలు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు. అన్ని విధాల ఇక్కడ ఉండే వార్డెన్స్ అయితేనేంటి, బీసీ సంబంధించిన అధికారులందరూ కూడా మంచిగా వాళ్ళకు అన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. వీఆర్ ఫీల్ ప్రౌడ్ అండ్ హ్యాపీ ఆల్సో. అది ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలండి, వీళ్ళకు సక్రమంగా మెనూ ప్రకారం ఇవ్వాలా, మెనూ డివైడ్ కాకుండా అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇక్కడే స్కూల్ ఉంది, పక్కన ఇక్కడ మిడ్ డే మీల్స్ ఇస్తారు. స్కూల్ కూడా దాదాపు 302 మంది పిల్లలు ఉండే స్కూలు. ఇక్కడ 48 మంది బీసీ ప్రీ మెట్రిక్ హాస్టల్లో పిల్లలు నివాసం ఉన్నారు. ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు. కొంచెం చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మంచినీళ్ళు ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ లేకపోవడం. ఇట్లా మేము ఎవరైనా గ్రామస్తులు చిన్నది ఒక 10,000-15,000కు ప్యూరిఫైడ్స్ వస్తాయి. అలాంటివి చిన్న ప్లే ఐటమ్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు. అలాంటివి కూడా ప్రభుత్వం వాళ్ళకందరికీ కూడా సహకరించి అరేంజ్ చేసేదానికి మేము తోడ్పాటును అందిస్తాం. అలాగే ICDS ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్, అంగన్వాడీ వ్యవస్థ మరియు రేషన్ బియ్యము, మిడ్ డే మీల్స్, ఇవన్నీ చూస్తుందండి ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్.
వీటన్నిటిలో కూడా సక్రమంగా జరగాలి, ఎక్కడ తప్పులు జరగకూడదు, ఎక్కడ అధికారులు కక్కుర్తి పడకూడదు, ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకి న్యాయంగా వాళ్ళ కడుపు నిండేటట్టుగా వాళ్ళకి అన్ని అందించాలని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్కు ఒక వాట్సాప్ నెంబర్ ఉందండి, 9490551117. ఈ నెంబర్కు ఏదైనా వీడియోల రూపంలో ఆ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడించి ప్లస్ ఆ గ్రామస్తుల్లో ఉండే యువత కానీ ఎవరైనా సరే ఇన్సెట్ తీసుకొని ఇలాంటి ఏమైనా కొన్ని మాకు దానికి వస్తే కనుక మేము ఎక్కడున్నా కానీ ఏపీ స్టేట్లో ఎక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నా కానీ దాని మీద అధికారులను పంపించి చర్యలు తీసుకుంటాం. ఏదైనా సింపుల్గా రిటర్న్లో కంప్లైంట్ పెడితే మాకు సరైన సాక్ష్యాధారాలు ఉండవు, వీడియోలు కావాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో చాలామంది అడుగుతారు కూడా ఈ వీడియోలు మాకు ఎట్లా అలో చేస్తారు అని. అట్లా కాదు, అవసరం. ఇప్పుడు నాకు మొన్న ఒక వీడియో పెట్టారు, ఒక ఊరి గ్రామస్తులు ఆ యువజన సంఘం అని చెప్పి పెట్టారు. అంటే ఆ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి పెట్టారు, ఇక్కడ ఉండే మీ అబ్బాయిలు పలానా దగ్గర చదువుతున్నారు కదా, ఎలా ఉంది, భోజనాలు బాగున్నాయా లేదా, ఇలాంటివన్నీ అడిగి వాళ్ళు బాగున్నాయంటే సంతోషం, బాగాలేదని మాకు చెప్తే మేము రెక్టిఫై చేస్తాం. మంచి పెట్టించేదానికి అందరం కూడా ఈ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఉండేది కూడా ఈ పేదలను కాపాడేదానికి, వాళ్ళకు సక్రమంగా అందించేదానికి. రెడ్డి గారి విజిట్ అంటేనే అధికారులు సైతం బెంబేలెత్తిచ్చారు. బట్ కూటమి ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చాక 1 year నుంచి మీ విజిటింగ్ అనేది చాలా తగ్గించారు. కారణాలు ఏమంటే మీరు నన్ను ఫాలో అయినట్లేరు సరిగా, అంతకంటే ఎక్కువైనాయి ఇప్పుడు. ఈ మధ్య కాలంలో మీరు విజిట్ చేశారు కానీ గత 1 year లో ఎక్కడ సోషల్ మీడియాలో కనిపించలేదు. లేదండి, మీరు నా ఫేస్బుక్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ చూడండి, ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి వీడియోలు అనేది. అదేం లేదు, బ్రహ్మాండంగా తిరుగుతా ఉన్నా. అందరూ అధికారులు వీర్లపాడు మండలాల్లో మీరు విజిట్ చేసే ప్రాంతాలు ఏదైనా లోపాలు గమనించారా? ఏం లేవండి ప్రస్తుతానికి, ఇంకా చూడాలి ఏమన్నా ఉంటే కదా. ఎందుకంటే పొద్దున్నే కదా, ఇప్పుడంతా 9 కూడా కాలేదు, ఇంకా కొన్ని అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ఇవన్నీ తెరవలేదు, రేషన్ షాప్స్ ఏదైనా సరే అండి. ఒకటి మేము వచ్చేటప్పుడు అందరికీ జిల్లా లెవెల్ అందరికీ తెలిసిపోతుంది, ఎవరు జాగ్రత్తలో వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కాబట్టి అంటే మేము రాబట్టుకునే విధానాల్లో రాబట్టుకుంటాం కొన్ని, కానీ ప్రజలు కూడా కొంచెం స్పందించాలా, సహకరించాలా అంటున్నాం. అట్లా ఉందండి. ఏం లేదండి, విజయ ప్రతాప్ రెడ్డి అప్పుడు ఎట్లా వర్క్ చేస్తా ఉన్నారో అంతకు 10 ఇంతలుగా ఇప్పుడు కూడా వర్క్ చేస్తా ఉన్నా. ఎక్కడ కూడా నాకు అధికారులు అందరూ సహకరిస్తూ ఉన్నారు, ఆ చర్యలన్నీ అలాగే ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఏం ప్రాబ్లమే లేదు. ఆ గవర్నమెంట్లో పనిచేశాను, ఈ గవర్నమెంట్ కూడా పనిచేస్తున్నాను, ఇంకా 16 నెలలు పనిచేస్తాను తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ. అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల మండలాన్ని కుదిపేసిన డ్వాక్రా కుంభకోణం. అమాయక గిరిజన మహిళలకు బీఓఏలు అయిన రావాడ, కొండబాబు, దేవుడమ్మ భార్యాభర్తలు కుచ్చుటోపీ పెట్టారు. మండలంలో ఆవురవాడ పంచాయతీ పరిధిలో కొండవీధి, పెదశారాడ, సీతబంద, పెద్ద గోరిగడ్డ గ్రామాలతో సుమారు 10 గ్రామాల్లో 14 గ్రూపులపై శ్రీనిధి, ఉన్నతి, బ్యాంక్ లింక్, CF వంటి పథకాల్లో పేద గిరిజన మహిళల పేర్లను దుర్వినియోగం చేస్తూ బీఓఏ రావాడ కొండబాబు దంపతులు మొత్తం 43 లక్షల లోన్లు తీసుకున్న విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో మేము ఎక్కడా లోన్లు తీసుకోలేదు, మా చేత బలవంతంగా వేలుముద్రలు తీసుకున్నారని గిరిజన మహిళలు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. తాము మోసపోయామని నెల రోజుల క్రితం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఎటువంటి చర్యలు లేవని వాపోయారు. తమకు జరిగిన అన్యాయంపై సోమవారం నాడు జిల్లా కలెక్టర్ని కలిసి తమ గోడు వినిపించుకున్నారు. అనంతరం మాడుగుల మండల కేంద్రంలో వెలుగు ఆఫీస్ ముందు వారు పెద్ద ఎత్తున ధర్నా నిర్వహించారు. మమ్మల్ని మోసం చేసిన వారిని కఠినంగా శిక్షించి తమకు న్యాయం చేయాలని గలమెత్తారు. ఈ ఘటనపై స్పందించిన ఏపీఎం రమణీ కుమారి ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి బాధితులకు తగు న్యాయం చేస్తామని ఆమె హామీ ఇచ్చారు. బీఓఏలు కొండబాబు, దేవుడమ్మను సస్పెండ్ చేసినట్లు రమణీ కుమారి ప్రకటించారు. కొండవీధండి, నా పేరు రాజేశ్వర్ అండి, మా గ్రూప్ పేరు దుర్గాభవన్ అండి. మా గ్రూప్ నుంచి ఉన్నత లోన్ తీసారని సంగతి మాకు తెలియదండి. ఎవరు తీశారు? రావణ కొండబా తీసారండి. ఏపీఎం మేడం గారు చెప్పే వరకు మాకు తెలియదండి. 4,50,000 తీసుకున్నారండి. మీ గ్రూప్ 4,50,000? 4,50,000 తీసుకున్నారండి. అది ఏపీఎం మేడం గారు మాకు చెప్పారు, మనం తీసుకోలేదు మరి అంటే మళ్ళీ కంప్లైంట్ మేము కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఇవ్వడం జరిగిందండి. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ కంప్లైంట్ ఇద్దామనేసి వచ్చామండి. అది మరి వాళ్ళు మేము సంతకాలు కూడా పెట్టలేదు, మరి ఏ విధంగా తీసుకున్నారో అయితే మాకు తెలియదండి. రావణ కొండబాబు మీకైతే డబ్బులు ముట్టలేదు? మేమైతే ముట్టలేదండి, అసలు సంతకాలు కూడా మేము పెట్టలేదు. ఆయన ఎలా తీసుకున్నారనేది మాకు తెలియదండి. మీరు న్యాయం చేస్తారని మేము మనం మాది వసుంధర గ్రూప్ అండి. వసుంధర గ్రూప్కి 7,50,000 తీసుకోండి, శ్రీనిధి తీసుకోండి. తీసుకొని మాత్రం మాకు ఏది లేదండి. ఇప్పుడు మా బ్యాంక్ బుక్లు, మా ఉపాధి పని డబ్బులు, అమ్మకు వందనం, ఈ డబ్బులు ఏవి లేవండి, అన్నీ లాకేసాయండి. పొదుపు బుక్కు, అప్పు బుక్కు, తీర్మానం బుక్కు, మా వాడకం బుక్లు కూడా అతని చేతులు ఉంచేసుకోండి. అతన్ని నమ్మినందుకు లాస్ట్కి ఎంత పని చేసాడు, ఎంత గొంతు కోసాడండి. మీ గ్రూప్లో ఎంత? 8 లక్షలు పోతాయి? 7,50,000 అండి. ఇప్పుడు మా ఆయన మాత్రం ఇలా ఇంట్లో మాత్రం ఉండవలేదండి. ఊరికే పోయి పొమ్మని చెప్పిదండి. చచ్చిపోవాలా బతకాలా కొన తెలియలేదండి. తినేసి అతను పడ్డా
ఏం పేరు అతని పేరు? కొండబాబండి రావణ కొండబాబండి. అంటే మీ పేరు చెప్పి లోన్ తీస్తాడా? మా పేరు చెప్పి లోన్ తీసాడండి. మరి ఏపీ మేడం ఏం చర్యలు ఏపీఎం మేడం వీళ్ళందరూ వచ్చి చెప్తేనే మాకు తెలిసిందండి. ఇంత డబ్బు తిన్నాడని, లేకపోతే మాకు ఏది కొని తెలియదండి. ఓకే అది తెలియదండి. మీరు తెలియజేసే వరకు తెలియదు. అది మేము చెప్పినంత వరకు కూడా అసలు వాళ్ళకి ఆ అప్పుల గురించి మేము వెళ్ళి చదువుతుంటే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు. మేము అప్పులు తీసుకోవడం ఏంటి, మా పేరు మీద ఎట్లున్నాయి అని. రికవరీ ఎలా చేస్తారండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి? ఇప్పుడు రికవరీకే మరి ఆలోచిస్తున్నామండి. మేము కూడా మరి పీడీ గారికి కూడా పెట్టాము. ఇంకా ఫర్దర్ ఇంకేమైనా ఎంక్వైరీలు చేస్తారేమో. మా వరకు మాత్రం పూర్తి ఎంక్వైరీ చేసేసి ఇప్పుడు ఇంకొక ఎంక్వైరీ కూడా చేసాము. ఇంకా డీటెయిల్డ్గా కూడా వెళ్ళాము. మా భర్తలు ఎంత లోన్లు ఎలా కట్టమంటారు? ఇళ్ళకి రాని ఏడుస్తున్నారు, నీరు పెడుతున్నారు. అవునండి, అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు తెలిసింది. మీరు చెప్పిందే తెలిసింది. ఒక గ్రూప్ కి అయితే పాపం వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఒక ఆవిడ ఆశా వర్కర్ గా పనిచేస్తున్నారు. ఆవిడ జీతం పడట్లేదు. అంటే బ్యాంక్ ఆయన కట్ చేసేసుకుంటున్నాడు. అమౌంట్ లాక్ చేసేసారు. వాళ్ళ పొదుపులన్నీ కూడా బ్యాంకులో ఏం చేస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళ పొదుపులన్నీ కూడా మొత్తం తీసేసుకున్నారు. ఇప్పుడు పొదుపులు లేవు చాలా గ్రూపుల్లో. కట్టిన పొదుపు డబ్బులు కూడా లేవు. అలాగే ఆ గ్రూపుల్లోని వాళ్ళకి పడాల్సిన గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఏవి పడినా సరే ఆ సభ్యురాలకి వెళ్ళట్లేదు. మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేస్తారు కదా, ఆ డబ్బులు కూడా వాళ్ళకి పిల్లలకి డబ్బులు వేసినవి కూడా వాళ్ళకి లాక్ అయిపోయింది. అలా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ కూడా వాళ్ళకి వెళ్ళకుండా లాక్ అయిపోతున్నాయి. బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా లాక్ అయిపోయింది. అదే మరి బ్యాంకులు కట్టాలి కాబట్టి మేమంటే వాళ్ళని అడుగుతున్నాము, మంచిగా అడుగుతున్నాము. బ్యాంకులు అలా కాదు కదా, వాళ్ళు కట్టాల్సినవి వీళ్ళు పర్సనల్ అకౌంట్ ని లాక్ చేస్తారు కదా. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.